हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु संतोष वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ संतोष। तो फ्रेंड्स आज आम डिस्कसन करवा ओडिया रो आउ 50टा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलो फ्रेंड्स देखिबा वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1, उत्कल जननी समुद्र तट केउं वृक्ष मानक द्वारा शोभित? पिले कौन हम आंसर? ताल तमाल वृक्ष मानक द्वारा। थिला गोटे लाइन ताल तमाल सुशोभित तीरा। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नोक्त केउंटी पक्षी मानक कलरवरे मुखरित बोली कांत कवि कहिसंती? पिले कांत कवि किए आमर लक्ष्मीकांत महापात्र। कौन पाई तांको कांत कवि कहा जाए? कहीं ना तांकर लेखा गुड़िक कांत कमल वर्ण रे लिखित, से कांत कवि बोली कह जाए। एवं सी आमर मध्य कौन लिखिसंती? ये राज्य संगीत टी लिखिसंती जोटा कि 2020 मसीह कौन राज्य संगीतर मान्यता प्राप्त करिछि। नेक्स्ट देखिबा 2 नंबर आंसर कौन हम कि केउंटी पक्षी मानक कलरवरे मुखरित बोली कांत कवि कहिसंती? कौन हम आंसर? उत्कल। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 3, सारला दास केउं गजपति समसामयिक थिले? केउं गजपति जेतेबेले गजपति थिले ओडिशार किए? कपिलेन्द्र देव। सेतेबेले सारला दास कौन थिले? ताको समय थिले। पिले सारला दास पूर्व ना गोटे थिला कौन? सिद्धेश्वर परिडा। एवं से माँ झंकड़ जे कि झंकटर सारला ठाकुराणी अछंती जगतसिंहपुर जिलार, तांको पूजा करी तांको ठारू ज्ञान प्राप्त होइतिले, सेथिपई से तांको ना रखिथिले कौन? सारला दास। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 4, किए अश्लेषा दैत्य कुमारी महादेव आस्थान को रक्षा करथिले? कौन आंसर? भीम। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 5, सुकसारण केउं रूप धारण करी रामंक शिविर को जाइथिले? केउं रूप धारण करथिले? बत्तक रूप धारण करथिले। पिलटी को मन रखिता। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 6, राघवंक लंका यात्रानुकूल कवितारे काहाकू विंशतिकर कुहा जाइछि? विंशतिकर बोली कहा कुहाइछि? रावण को कुहा जाइछि। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 7, मीनजीवी माने काहा शिखर रे संध्या तारा देखिथिले? कौन हम आंसर? भालेरी। गोटे भालेरी पर्वत थिला, तार शिखर कौन देखिथिले? मीनजीवी माने मत्स्यजीवी माने संध्यार तारा को देखिथिले। क्वेश्चन नंबर 8, चिलिका रे सायंतन दृश्य कवितारे काहाको मृत्युंजय बोली कुहा जाइछि? ताले मृत्युंजय बोली कुहा जाइछि काहाको? कवि सूर्य बलदेव रथंको। पिले यही कवि मानकर उपाधि टिके मन रखिथिब। उपेन्द्र भंज कुहा जाए कौन? कवि सम्राट। राधानाथ राय हेले कवि बर। अभिमन्यु सामंत सिंह विदग्ध कवि। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 9, सती सीता को स्वागत करिया पई तमसा काहाकू मंगलप्रद भावे रचना करथिले? तो काहाकू रचना करथिले? प्रभाती तारा को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 10, मंगल अइला उषा कवितारे काहाकू ब्रह्मचारिणी बोली कुहा जाइछि? पहिले इंपोर्टेंट टिकना को मन रखिता। ब्रह्मचारिणी कुहा जाइछि अनुकंपा को। क्वेश्चन नंबर 11, बनानी शैल सागर लंघी काहाकू चूर्ण करिया पई अनंत पट्टनायक आह्वान देइछंती? कौन हम? तिमिर काराकू कहिछि। तापर देखिए नेक्स्ट, जाग बंधन हरा कवितारे कवि केउं जीवन को जीर्ण जीवन बोली कहिसंती? जीर्ण जीवन बोली काहाकू कहिथिले? काहाकू कहिथिले? अतीतर जीवन को जीर्ण जीवन बोली कहिसंती। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 13, माटीर सबुज घासर कौल बिछଣା कवि को कौन कर दिए? पिले कौन हम? आराम कर दिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14,
ସର୍ବସହା ମାଟି କବିତାଟି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କ କେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଅଛି? କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର? ମାଟି ପାଣି ପବନ କବିତା ପୁସ୍ତକରୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15। କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ କେଉଁ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକଙ୍କ ରଚନାର ଅନୁକରଣ ଅଟେ? ପିଲା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥାଏ। କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର? ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16। କାନ୍ତ କବିଙ୍କ କୁଳ ଦେବତା କିଏ? କାନ୍ତ କବିଙ୍କ କୁଳ ଦେବତା କିଏ ଥିଲେ? ମନେ ରଖିଥାଅ, ଗୋପୀନାଥ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17। ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ବଦଳିଥାଏ, ଏହି ଉକ୍ତିର ସତ୍ୟତା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଇଥାଉ? ପିଲାଟେ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର? ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18। ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ନରନାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ କ'ଣ ଥାଏ? କ'ଣ ଥାଏ? ନୈତିକତା ଓ ସ୍ନେହ ଥାଏ। ତ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19। ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ବଳରେ କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନର ଜଟିଳତମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁଛି? କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର? ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20। ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ପିଲା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥାଏ। କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21। ଦେଶର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ କାହାକୁ ବାରଣ କରିବାକୁ ହେବ? ବିଦେଶୀ ଆମଦାନୀକୁ ବାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22। ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ କାହାର ଉଦାହରଣ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଦଳ ମନେ କରିଛନ୍ତି? ସମୂହ ଶିକ୍ଷାର। କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23। ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ, ଏହି କଥାଟି ନରେନ କାହାଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ? ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନରେନ ଏହି କଥାଟା କାହାଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ? କ'ଣ ହେବ? କି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24। ଗୁଜୁରାଟୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ଗୁଜୁରାଟୀ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଥିଲେ ସେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ? କେଉଁ ଭାଷା? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25। ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ପିଲା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖିଥାଏ। କ'ଣ? କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା? ବୋଧଦାୟିନୀ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26। ବାଜି ରାଉତ କବିତା ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ବାଜି ରାଉତ କବିତା ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27। କାଠୁରିଆର ଜମିବାଡ଼ି କେଉଁମାନେ ନେଇଗଲେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲା? କି ତା ଜମିବାଡ଼ି କିଏ ନେଇଯାଇଥିଲା? କିଏ ନେଇଥିଲା? ହାଟୁଆ ମାନେ ନେଇଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28। କଳିଙ୍ଗ ରାଜଜେମାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ନାମ? କି ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ସେ ରାଜଜେମାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରାଜେଶ୍ୱରୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29। କ'ଣ ଦେଖି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ? ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଦେଖି, ରସଦ ଶେଷ ହେବାର ଦେଖି, ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେଉନଥିବା ଦେଖି, କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଦେଖି। ପିଲେ କ'ଣ ଦେଖିକି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଆମର ମର୍ମାହତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ? ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଦେଖି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30। କେଉଁ ଗଛ ଗଣ୍ଡି ଉପରେ ନଟବର ବାବୁ ମୋଟା ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ଦାଗ ଦେଖିଥିଲେ? କେଉଁ ଗଛର?
କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର? ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 31, ନଟବର ବାବୁ କେଉଁ ଗଛ ତଳେ ସାରା ଦେହରେ ମଧୁର ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ? କ'ଣ ହେବ? ବରଗଛ ତଳେ। ସେ ବରଗଛ ତଳେ ସାରା ଦେହରେ ମଧୁର ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 32, ପୁରବୀ ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ? କ'ଣ ହେବ? ନେଳି କଲମ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 33, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର ଏବେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ? କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ? ମାଡ୍ରାସରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପିଲେ ସେତେବେଳର ମାଡ୍ରାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଚେନ୍ନାଇ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 34, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ମୋ ଜୀବନରେ ଅପାସର ରହିଯିବ। ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଏ ଉକ୍ତିଟା କିଏ କହିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ନରସିଂହ ଦେବ କହିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 35, କାହାକୁ ସୁମରଣା କରି ଅନୁକୂଳ କରି ଯିବାକୁ ମା ଧରମାକୁ କହିଥିଲେ? କି ଧରମାର ମା ଧରମାକୁ କାହାକୁ ଆମର କ'ଣ ସ୍ମରଣ କରି ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ? କ'ଣ ହେବ? ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କୁ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 36, ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅବୟ ପଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ପିଲା ଆ ଭିତରେ ଅବୟ ପଦ କୋଉଟା? କ'ଣ ହେବ? ବିନା। ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 37, ବଜାରକୁ ଯାଇ ପରିବା ଆଣ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ? ତାହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଏଇଟା ହେବ? ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 38, ବିଜୁ ବାବୁ ଥିଲେ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ। ଏହାକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା। ନାସ୍ତି ସୂଚକରେ ନାହିଁ ଲାଗୁଥିବ। କ'ଣ ହେବ? ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପରି ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ଆଉ କାହାନ୍ତି? ବିଜୁ ବାବୁ କି ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ସତେ? ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ନାହାନ୍ତି। ବିଜୁ ବାବୁ ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ଅଟନ୍ତି କି? କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା? ନାହାନ୍ତି ଲାଗିବ କହିଲେ ନାହିଁ ଲାଗୁଥିବ। ସି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 39, ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବଜାରକୁ ଗଲେ। ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ କର। ତାହେଲେ ସଂକ୍ଷେପଣ କହିଲେ ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ହେବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା? ଦମ୍ପତି ବଜାରକୁ ଗଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଟାଙ୍କ ମିଶେଇକି ସର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଜାୟା ଓ ପତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 40, କୃପଣ। ଏଠାରେ ନ କାହିଁକି ଣ ହୋଇଛି? ନଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନ ହେଲା? ପିଲେ କ'ଣ ହେବ? ପ ବର୍ଗ ବ୍ୟବଧାନରେ ଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ନଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 41, ହିସାବ। ଏଠାରେ ସ ଦନ୍ତେଶ କାହିଁକି ମୁଦ୍ନେଶ ହୋଇଛି? ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ, ସତ୍ୟବିଧି ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେତୁ, ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ହେତୁ, ହ ପରେ ସ ଥିବାରୁ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ହେତୁ। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ସଟା ସ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 42, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଥିରେ କୃଦନ୍ତଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? କୃଦନ୍ତଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କେଉଁଥିରେ ରହିଲା? ଦେଖ, ନିର୍ଧନୀ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଏକତ୍ରିତ, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ। ହେଲେ କେଉଁଟା ଅଛି? ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଏଇଟାରେ ଆମର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 43, ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। କେଉଁଟା ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ? ଅମୀୟ, ଆରତି, ନିରୂପଣ କି ବିଷମ? ପିଲେ କେଉଁଟା ହେବ? ହେବ ନିରୂପଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 44, ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା। ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚିନ୍ତିତ ହେବା, ବିନମ୍ର ଗୁହାରି କରିବା, ଜୀବିକା ଛଡ଼ାଇ ନେବା କି କାତର ହେବା? ହେଲେ କେଉଁଟା ହେବ? ଚିନ୍ତିତ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ବସୁଛେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ତାମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 45, ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବା। ଏହି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ରୂଢ଼ିଟି କ'ଣ? କି ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବା, ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚାଲିବା, ଚିତା କାଟିବା, ଠାସ୍କୁ ମାରିବା,
ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା। ପିଲେ କୋଉଟା ହେବ? ଚିତା କାଟିବା। ଚିତା କାଟିବା କହିଲେ ଠକିବା। ତାହେଲେ ତିଳକୁ ତାଳ କରି କହିବା କ'ଣ କହିବା? ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି କହିବା ତାର ଅର୍ଥ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 46, ଛୋଟ ସାପର ବିଷ ଟାଣ, ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କରତା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହିଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରେ, ଛୋଟ ବୋଲି ହେୟ ମନେ ନ କରିବା, ସାମାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ବହୁ ଶ୍ରମ କରିବା। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର? କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କରତା। ଛୋଟିଆଟିଆ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଚାଲାକ ଚତୁର ହେଇଥିବ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥିବ, ତାଠି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 47, କେଉଁ ଛନ୍ଦର ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 8? ତୃତୀୟ ପାଦରେ 8ଟା ସଂଖ୍ୟା ରହୁଥିବ। କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ? ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ, ଶଙ୍କରାଭରଣ, ରାମକେରି ନା ଚୋଖୀ? କୋଉଟା ହେବ? ଶଙ୍କରାଭରଣ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 48, ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ, ଏଥିରେ କେଉଁ ଛନ୍ଦ ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ଚୋଖୀ, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ, ଭାଗବତ ବାଣୀ ନା ଶଙ୍କରାଭରଣ? ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଟା? এটা হচ্ছে ভাগবত বাণী। তারপর ଦେଖିବା क्वेश्चन नंबर 49, କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ପରି, ତୁଲ୍ୟ, ସଦୃଶ, ଯେହ୍ନେ, ଯେସନେ, ସରି, ଯଥା ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ତାହେଲେ କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ହେବ ଏଟା ଆମର? ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ତାପରେ ଦେଖିବା क्वेश्चन नंबर 50, ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ ସର, ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ଆବିଳ ଉଦର, ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଛି ଏଠି? ଅନୁପ୍ରାସ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ଯମକ ନା ରୂପକ? ପିଲେ କ'ଣ ହେବ? ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲର୍ନ ୱିଥ୍ ସନ୍ତୋଷ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।